آج ہم اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے تو شیئر کرنا، لائک، سبسکرائب چینل کو ضرور کر دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا اس واقعہ کو ذرا غور کیجیے گا۔ جس وقت مکہ میں بارش پانی کی وجہ سے بوڑھے بچے فصل سب مر رہے تھے، اس وقت کا اس واقعہ کو ذرا غور کیجیے گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہاں رواج تھا کہ مکہ کے لوگوں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بڑا سا برتن لیتا اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتا تھا، اور پھر اس خون سے بھری ہوئی اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گیا تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبایا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبا کر یہ قسم کھا لے، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جس نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ جس نے خون سے بھری برتن میں اپنا ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کا تھا۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چاچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چاچا جان کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑ رہا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبا کر یہ قسم کھائی کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر موجود 9 سال کیا تھا، آپ نے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگا، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کرے گا؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چاچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گیا، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے، جس نے خون سے بھری ہوئی برتن میں اپنا ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کے یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھے گا کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ سبھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جس میں عورت، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جس نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑا ہو گیا۔ ابو طالب کے ساتھ
ان کا भतीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंखें निकाल कर देखने लगा और कहने लगा, ये अबू तालिब इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम मक्का के बड़े बड़े लोग और हम सब ने खून में अपना हाथ धोकर कसम खाए हैं, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गया। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा के दीवार को पकड़ा और सबके सब एक साथ कहने लगे, ये काबा को पैदा करने वाला पानी बरसा दो। इस तरह से कहते कहते पूरी रात गुजर गया और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आया। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहा, कहते रहे कि ये काबा को पैदा करने वाले पानी दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपती लगी थी, काबा की दीवार भी गर्म हो चुका था, मगर 32 के 32 लोगों वैसे ही पानी मांगे जा रहा था, मगर पानी का कोई दूर दूर तक कोई असर नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोगों का पसीना में तर हो चुके थे। उसमें से कोई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजे मोहम्मद खड़ा हुआ। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगा, ऐ मोहम्मद तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ये चाचा मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोगों ने जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाला ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल का हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वो पानी बरसा भी देगा? जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गया। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दो, ऐ काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दो। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कोई पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में मैं अबू तालिब के फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। ये देखकर चाचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ये भतीजे मोहम्मद तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ये चाचा मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर से अपना चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चाचा अबू तालिब का अपना भतीजा से बहुत प्यार आया और छुटके से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा, ए चाचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगे, ये मक्का के लोगों पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये पागल पानी कहाँ आया है? ये तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, तो बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं ये काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ऐ मोहम्मद आओ यहाँ, मोहम्मद जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक़्त मैं कहाँ पर था? हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक़्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से
20 लोगों पीछे चला गया, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, पीछे नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे ये मक्का के लोगों पीछे चले जाओ, अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले ही हार चुके थे, इसलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उतने में आगे वाले से कहा पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदार को मुत्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। पीछे वाले लोग बहुत गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे ए मोहम्मद अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तू पानी मांग ले। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़ा और कहने लगे ए लोगों, तुमने पानी मांगा था इसलिए तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगूं, तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा। ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे ए मोहम्मद तुम क्या मांगोगे, बस यही तो तुम देखते जाओ मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी अपना थोड़ा सा और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गया। देखते देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए आए, मोहम्मद या मोहम्मद कहते हुए अपना घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई ए मेरे महबूब आपने इतने तकलीफ क्यों उठाई, आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया, सिर्फ उंगली का इशारा कर देते मैं पानी बरसा देता।